بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں حیض کے ایام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب حیض کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں عورت کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، اور روزے رکھنا جو ہے وہ ممنون ہوتا ہے، لیکن روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں ضروری ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں مرد کے لیے عورت سے ہم بستری بھی منع ہوتی ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اب عورت جو ہے ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کے کام بھی کر سکتی ہے، لیکن یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کے ساتھ اختلاط جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ ماہواری کا خون گندا اور نقصان دہ ہے، اسی لیے مدت حیض میں ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ جماع نہ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ قریب نہ جاؤ کہ ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہ، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہ ہو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور نجاستوں کی گندگیوں سے پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایام حیض میں عورتوں سے مقابلت کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ہر بات میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پوری نازل کی تھی کہ تم جو ہے جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے کھانا پینا الگ کر لو۔ جس طرح کلاشی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کلاش میں ایک الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے، ایک گھر ٹائپ بنا ہوتا ہے، وہاں پہ جو عورت حیض سے ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں، اور وہ پورے وہاں پہ دن پورے کرتی ہے، وہاں پہ ہی اس کو کھانا پہنچایا جاتا ہے اور وہ ادھر ہی رہتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں یہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک تو ویسے آپ دیکھیں کہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی وہ شخصیت تھی، کیا رحمت العالمین جن کے لیے کائنات بنی، ان کی اپنی زوجات سے محبت دیکھیں کہ وہ جہاں سے حضرت عائشہ کھاتی تھی تو وہیں سے وہاں نوش فرمایا انہوں نے، اور ان ایام میں یعنی کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے، عورت جو ہے وہ غلیظ ہو گئی ہے، بلکہ صرف ان ایام میں عورت سے ہم بستری جائز نہیں ہے، باقی آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہو، اور پھر جب عورت پاک ہو جائے تو پھر عورت سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، اور وہاں سے صحبت کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طریقے سے بچامت کرنے کا حکم دیا ہے وہی طریقہ اپناؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 223۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔
तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो। अच्छा, अब इस आयत का शान नज़ूल ये है कि यहूदी जो थे वो समझते थे कि अगर औरत को पेट के बल लिटाकर मुबाशरत की जाए तो बच्चा जो है वो महंगा पैदा होता है। उसकी तरदीद में ये आयत नाजिल हुई है कि मुबाशरत आगे से लिटा कर या पेट के बल या करवट के बल जिस तरह चाहो करो वो जायज़ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो तरीका शरीयत में बताया गया हो वही इस्तेमाल हो। कुरान ने औरत को खेती करार दिया है, ठीक है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से सोहबत का इरादा करे और ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तूने हमको अता फरमाए उसे भी शैतान से बचा। चनाचे इस सोहबत के नतीजे में अगर उनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो शैतान उसे कभी नुकसान ना पहुँचा सकेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरह छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। सैयदना अबू सईद हिजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे फिर उसी वक्त दोबारा जमा करे तो इन दोनों के दरमियान वुज़ू करे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अच्छा, अब आगे आता है कि खौफ होना चाहिए कि क़यामत के दिन तुम्हें अपने रब से मिलना है, यानी कि तुम कोई भी अमल करो तो तुम्हें इस चीज़ का तुम्हारे दिल में खौफ होना चाहिए कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, अच्छा करूँगा तो फिर तो आपको खौफ होगा आपके दिल में, तो फिर तो आप अच्छा अमल ही करोगे ना, कि जिस तरह आपको अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करोगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की बताई हुई शरीयत पे अमल करोगे। लेकिन अगर आपके दिल में खौफ नहीं होगा तो फिर तो आप चाहे जो मर्ज़ी हो आप करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे बयान हो रहा है कि तुम भी खौफ रखो अपने दिल में कि तुमने जो भी तुम यहाँ पे करोगे तुमने आगे तो अल्लाह से मिलना ही मिलना है, तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे रब से होनी है, तुम्हारे बनाने वाले से तुम्हारी मुलाकात होनी ही होनी है। तो कोशिश करें कि अपने दिल, बच्चों के दिलों में ख़ास तौर पे उनके दिलों में खुदा का खौफ ज़रूर पैदा करें, ताकि वो कोई भी गलत काम करते हुए सोचें, लाजमी सोचें कि या अल्लाह अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो इसका अंजाम क्या होगा। उसके बाद आ जाती है आयत नंबर 224, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कस्में खा खा कर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अच्छा, अल्लाह का ये हुक्म है कि मुसलमान जो है वो जब कसम खाए तो उसे पूरा करे, लेकिन अगर ऐसी कसम हो जिसे किसी नेक काम की राह में रुकावट बन रही हो तो ऐसी कसम तोड़ दी जाए और इस नेक काम को पूरा किया जाए और कसम का कफ़ारा अदा किया जाए। अब क्या होता है कि बाज़ लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों से किसी वक्ती इख्तिलाफ और नाराज़गी की वजह से कसम खा लेते थे कि आइंदा इनके साथ वो भलाई नहीं रखेंगे जो पहले रखते थे, वक्ती तौर पे बंदे को गुस्से में कह देते हैं। जिस तरह के अब्दुल्ला बिन रवा जो थे, उन्होंने अपने बिनोई नुमान बिन बशीर के घर जाने से और उनसे कलाम करने और उनकी सुलह करने से उनसे कसम खा ली थी। जब उनसे इसके मुतालिक कहा जाता तो वो कह देते थे कि मैं तो कसम खा चुका हूँ और मैं ये काम अब कर ही नहीं सकता। तो इस बाब में ये आयत नाजिल हुई और नेक काम करने से कसम खा लेने की ममानियत फरमाई गई है। सैयदना अबू हुरैरा अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काम के बारे में कसम खा ले फिर देखे कि दूसरा काम इससे बेहतर है तो वो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और इससे बेहतर काम सर अंजाम दे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी कि अगर आप कभी कसम खा भी लेते हैं कि मैं बस कोई नहीं कि आप काम कर रहे हैं और आपको कोई आड़ दिला देता है, कोई भी होता है, और आप कसम खा लेते हो वक्ती तौर पे जज्बाती होकर कि मैं बस कसम से अब मैंने बिल्कुल ये काम करना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए, तो लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है वो अच्छा हो, वो अच्छा काम हो, तो आप वो कसम तोड़ सकते हो, उसका आपने कफ़ारा अदा करना है। आपको अगर उससे बेहतर काम लगता है तो आप कसम को तोड़ सकते हो, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ये मिलता है। उन्होंने कहा था, हज़ूर वसल्लम ने, मुझे एग्जैक्ट हदीस के वर्ड्स याद नहीं है लेकिन उनके ये अल्फाज थे कि अगर मैं देखूँ कि कोई काम उससे बेहतर है, मैंने किसी काम की कसम खाई है और मैं देखूँ कि कोई काम बेहतर है तो मैं उसको कसम को तोड़ दूँ और मैं उससे बेहतर काम करूँ और उसका
قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی طرف لگائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرٌ کثیرا۔